اگر شہباز شریف صاحب وہاں پہ 15 مہینوں کے لیے آئے ہیں تو انہوں نے اپنا بیسٹ ڈیلیور کر کے گئے ہیں. پورے پاکستان میں اگر معاشی حالت خراب ہوئی ہے تو وہ اس کا ذمہ دار صرف اور صرف نیازی ہے. یہ ہم بھی جانتے ہیں, آپ بھی جانتے ہیں. صرف سچ سامنے لانے کے لیے وہ دل اور جگر نہیں رکھتے آپ. یہ تو جس دن میرا شیر لاہور کی سرزمین پہ قدم رکھے گا اس دن دیکھنا فضاؤں میں شیر کی آواز گونجے گی. شیر کھاڑے گا اور بتائے گا کہ شیر شیر ہے. جو ہم فورس منظم کر رہے ہیں نوجوانوں کی, تو مجھے اس پہ یقین ہے کہ ہم یونین کونسل کیا ہم ولیج کونسل کے لیول تک جا کر ممبرشپ ڈرائیو کریں گے. اور ہم نے 5 سے 7 لاکھ لوگوں کی رجسٹریشن ہمارا ایک ٹارگیٹ ہے وہ اچیو کرنے کا, وہ ہم اچیو کر جائیں گے. آپ جو کچھ بولیں گے سوشل میڈیا پہ ہم ان باتوں کو مانتے جائیں گے. ہم لوگ آئی ایم ایف کے معاہدوں کو اس طرح مانتے جائیں گے جس سوشل میڈیا پہ آپ کہتے جائیں گے ہم مانتے جائیں گے. جی آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں. میں کیسے آپ کی باتوں پر یقین کروں؟ میں ایک جوتیاں نہیں ہوں, لیکن میں وہ باتیں کروں گی جو ریئلٹی بیسڈ ہوں گی. میں پاکستان مسلم لیگ نون کی شیرنی ہوں, اور میری بابر شیرنی جو باتیں کہہ کر گئی ہے وہ سچ کہہ کر گئی ہے, اور وہ سچ پر مبنی ہے. ٹھیک ہے نا. باقی سارے آئی ایم ایف کے معاہدے نکالیں بھائی, اور باقی پی ڈی ایم 14 جماعتوں کی جماعتیں جو تھیں نا وہ جمع ہو کر کولیبریٹ کر کے ایک حکومت بنی تھی. اگر شہباز شریف صاحب وہاں پہ 15 مہینوں کے لیے آئے ہیں تو انہوں نے اپنا بیسٹ ڈیلیور کر کے گئے ہیں. آج پنجاب کو بھی دیکھ چکے ہیں آپ لوگ, اور پورے پاکستان میں اگر معاشی حالت خراب ہوئی ہے تو وہ اس کا ذمہ دار صرف اور صرف نیازی ہے. یہ ہم بھی جانتے ہیں, آپ بھی جانتے ہیں. صرف سچ سامنے لانے کے لیے وہ دل اور جگر نہیں رکھتے آپ لوگ. میڈم کیا وجہ ہے آپ اتنی جنون جذبہ آپ کو آگ لگ گئی ہے؟ آپ کی پی ڈی ایم جو ہے اس وقت شہباز شریف جیسے ادھر سے نکل گیا, وہ لندن کے لیے بھاگ گیا. لوگ کافی باتیں کیا جا رہے ہیں, کیا الیکشن اس طرف ہو جائیں گی کہ یہ الیکشن جیسے مریم نے کہا کہ الیکشن کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیمپین چلائے, یہ چلائے وہ چلائے, آپ کیا دیکھیں گے اس کی وجہ سے؟ میں ایک ایجوکیٹڈ پرسن ہوں, میں بائی پروفیشن ایک ڈاکٹر ہوں, ایک گائناکالوجسٹ ہوں. آپ جب پی ٹی آئی میں کہتے ہیں کہ پڑھے لکھے لوگ ہیں تو مجھ سے پڑھا لکھا پھر کون ہوگا؟ میں کریم آف دا نیشن ہوں. میں کھڑی ہوں اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم پہ. میں کھڑی ہو کر یہاں پہ ہر چیز کے لیے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں. میں ایک یوتھ اپنے 2 اسپتال پرائیویٹ کو چھوڑ کر باہر نکلی ہوں کہ میں سچ لوگوں کے سامنے لے کر آ سکوں. وہ جو دماغ جن کی ہم لوگوں نے برین واشنگ یوتھ کی ہے اس کو میں ختم کر سکوں, اور میں اپنے ان جوانوں کو یہ بتا سکوں کہ کعبی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں تو نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل. میڈم کیا دیکھ رہے ہیں مجھے ایک بتا, یہ جو ابھی الیکشن ہوئی تھی نیو لیگ کو کیوں شکست کرنا پڑا ہے؟ نون لیگ کو شکست کیوں کرنا پڑا؟ نون لیگ کو اس لیے شکست کرنا پڑا کہ آپ نے پی ڈی ایم کے جو کچھ ہوتا ہے ہمارے سر پہ ڈال دیا جاتا ہے. وہاں پہ 14 کی 14 جماعتیں ہمارے ساتھ شامل تھیں, تو ظاہری بات ہے ہمارے لوگوں کو جس طرف موڑ دیا جاتا ہے اس طرف موڑ جاتے ہیں. تو یہ اتنا لوگوں کو بلایا جا رہا ہے, جو یوتھ کو اکٹھا کیا جا رہا ہے. ہمارا مشن ہی یہ ہے کہ ہم بتائیں کہ حقیقت کیا ہے, اور انشاءاللہ ہم وہ سپاہی ہیں جو دروازے دروازے جا کر, ہر گلی گلی, ہر کوچے کوچے جا کر اپنے نوجوانوں کو یہ بات بتائیں گے کہ حقیقت کیا ہے اور حقیقت پر مبنی کیا بات ہے. آپ نے ایک بڑی غلط بات کی کہ میرے شہباز شریف صاحب بھاگ کر لندن گئے. وہ بھاگ کر نہیں گئے, وہ اپنے بھائی سے ملنے کے لیے گئے ہیں. پہلے ان کے اوپر پاکستان کی ذمہ داری تھی, اب وہ کسی عہدے پر محل میں فائز. میڈم لوگ کہہ رہے ہیں, میں تو نہیں کہہ رہا ہوں, لوگ کہہ رہے ہیں. لیکن آپ نے بڑا غلط لفظ استعمال کیا ہے میرے لیڈر کے لیے. آپ اس طرح نہیں کہہ سکتے ہیں. میں بابر شیرنی ہوں اور میں اپنے لیڈر کے بارے میں کچھ نہیں سن سکتی ہوں. میرا لیڈر اس وقت وزیر اعظم نہیں رہا ہے, جب وہ لندن گیا وہ اپنے بھائی سے ملنے کے لیے. کیا دیکھیں گے, کیا یہ نواز شریف پاکستان آئے گا یا اپنی کیمپین چلائے گا, یا جو پی ٹی اے کے جو جتنی نیازی آپ بتا رہے ہیں کیا ان کو شکست دے گا؟ کیا یہ قبلی علاقوں کے لیے قبلی علاقوں کے لیے کیا شکست دے گا؟ کیا اس طرح کہ جیسا مریم نواز کہا کہ ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں, اگر آ گیا تو پھر آپ کیسے دیکھیں گی اپنی یہ تو جس دن میرا شیر لاہور کی سرزمین پہ قدم رکھے گا اس دن دیکھنا فضاؤں میں شیر کی آواز گونجے گی. شیر کھاڑے گا اور بتائے گا کہ شیر شیر ہے, اور اس دن پتہ چلے گا کہ میاں نواز شریف کس کس دل میں بستا ہے. میاں نواز شریف دلوں کا وزیر اعظم ہے, اور اس دن یہ ثابت ہوگا کہ میاں نواز شریف پورے پاکستان کا وزیر اعظم بن کر دکھائے گا. کیا دیکھ رہے ہیں آپ کو حکومت نے نگران حکومت بنایا, کیا نگران حکومت ہر روز بروز عوام کو بام گرانا جا رہے ہیں, کیا کہیں گے اس کی وجہ سے آپ؟ تو میاں نواز شریف آئے گا تو انشاءاللہ اس پاکستان کو سنبھالے گا نا, اس کی معیشت کو مستحکم کرے گا. میاں صاحب کو دوبارہ لانا پڑے گا. میاں صاحب مجبوری ہے پاکستان کی, یہ ثابت ہو چکا ہے. بس اب میاں صاحب کے آنے کا انتظار ہے. 6 گھنٹے کا یہ اجلاس تھا, 6 گھنٹے میں 200 لوگوں نے تقریر کیا. تمام نوجوانوں سے انہوں نے براہ راست گفتگو کی, ہر ایک بندی کی بات سنی. خیبر پختونخوا کی سیاست, یہاں کی معیشت,
जो गुज़श्ता हुकूमत की कारस्तानियाँ हैं वो, और अगला जो हमारा विजन है वो, उस पर एक बड़ी मुफस्सल नशिस्त हुई है। और उनका टारगेट भी यही है कि खैबर पख्तूनख्वा के नौजवानों कौमी इदारे में, मुल्की सियासत में, जमहूरियत में, पार्लियामान में और हुकूमत के निज़ाम में शामिल है। सर आप क्या देखेंगे इस वक्त यहाँ गर्मी भी निकल गया था, नवाज शरीफ पाकिस्तान आने का उसने आइडिया दे दिया, और दूसरी बात ये जो नौजवान आप आगे लेकर आ रहे हैं, क्या देखेंगे अगर इलेक्शन में कैंपेन कैसे चलाएंगी और आपको क्या मुश्किल पड़ेंगी? आप लोग जब इलेक्शन होता है आप लोग शिकस्त में होने जा रहे हैं, क्या देखेंगे आप इस वक्त, क्या कैसे माहौल देखेंगी? जो हम फोर्स मुनज़्ज़म कर रहे हैं नौजवानों की, तो मुझे उस पर यकीन है कि हम यूनियन कौंसिल, क्या हम विलेज कौंसिल के लेवल तक जाकर मेंबरशिप ड्राइव करेंगे, और हमने 5 से 7 लाख लोगों की रजिस्ट्रेशन हमारा एक टारगेट है वो अचीव कर लेगा। वो हम अचीव कर जाएंगे। मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा में सिंगल हैंडेड अपनी हुकूमत बनाने की पोजीशन में आएगी, और खैबर पख्तूनख्वा में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत गुज़श्ते में गुजरी है वो 97 में गुजरी थी, तो 26 साल हो गए तकरीबन। तो इंशाल्लाह इस बार जो इलेक्शन होगा हम क्लीन स्वीप के मूड में भी हैं और पोजीशन में भी हैं। सर ये बताइए कि इलेक्शन कब तक होंगे, क्या इम्कानात बताए जा रहे हैं? इलेक्शन फरवरी जनवरी किसी भी वक्त हो सकते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब सितंबर में अक्टूबर में वो वापस आएंगे, तो वो अगले इलेक्शन कैंपेन को खुद लीड करेंगे। यहाँ जमी देखने में आया, जैसे ये गेट से आया और गेट से निकल गया। यहाँ की चित्राल की कुछ अरकान मौजूद है, इनसे हम बात करेंगे इनके चित्राल के लिए उसकी अपनी दौर में क्या किया। मेरे साथ चेयरमैन साहब मौजूद है, इनसे हम बात करेंगे। चेयरमैन साहब बहुत शुक्रिया 39 से बात करने का। क्या वजह आज आपने जब मरियम साहब ने आपको इंटरव्यू किया था आपने घबराने शुरू हो गए कि आपको ऑर्डर देंगे, क्या वजह किस वजह से इंटरव्यू करा? हमारा जो आज का यहाँ पे जो था ये कोई वर्कर्स कन्वेंशन नहीं था, ये एक इंतज़ामी इजलास यहाँ पे था मुनक़्क़द हुआ। तो उसमें जो हमें पहले टास्क दिया गया था कि यूथ जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है यूथ को एक्टिवेट करना है, यूथ को स्ट्रीमलाइन करना है और आगे लाना है। तो इस वजह से पहले हमारी 2 मीटिंग्स पहले हुई थी। एक में हमें जो सूबाई कोऑर्डिनेटर कमेटी बनाई गई, उन्होंने डिवीजनल सतह पे कमेटी बनाई थी। फिर उसके बाद इस्लामाबाद में हमारा इंटरव्यू हुआ, वहाँ पे हमारे जो डिस्ट्रिक्ट सतह के कोऑर्डिनेटर हमारे मुंतखब हुए। उसके बाद हमें ये टास्क दिया गया था जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर है, मैं भी एक डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हूँ लॉर्ड चतराल का। तो हमें ये टास्क दिया गया था कि आप तहसील सतह पर अपने जो कोऑर्डिनेटर्स है उनको मुंतखब करेंगे, वो कैंडिडेट सामने लाएंगे। उसके बाद फिर VC दूसरी सतह पर ये ले जाना है। अभी एक आवाज़ आ रही है गंदम की आवाज़ है, गंदम का मसला क्या है? ये गंदम का जो मसला है ये सिर्फ चतराल का मसला नहीं है। इस सिलसिले में जो हमारी वहाँ ऑल पार्टीज की मीटिंग कई दफ़ा हमारी मुनक़्क़द हुई चतराल में, तो उस मीटिंग में मैंने उन लोगों को समझाने की कोशिश की कि हमारे उस वक्त के जो मौलाना साहब थे हमारे MNA अब्दुल अकबर साहब, तो उन्होंने उस मसले के हवाले से जब वहाँ पे शोर शराबा वहाँ पे उठना शुरू हुआ, तो उन्होंने उस वक्त के वज़ीर आज़म हमारे मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को एक दरख्वास्त दी। जो दरख्वास्त उन्होंने दी वो दरख्वास्त गलत थी। उन्होंने उसमें ये जिक्र किया कि चतराल की जो सब्सिडी है, सब्सिडाइज गंदम है, वो ख़त्म हो गई है, वो सिलसिला ख़त्म हो गया है। आप चतराल के लिए सब्सिडाइज गंदम दे। क्या DC साहब ने उनको क्या खिलाया, कमांडेंट साहब उनको क्या खिलाया, कौन सी सुलेमानी चाय पिलाया और कौन सी काफ़ी पिलाया कि वो बात को ख़त्म किया था कि शानदुर में ये मसला हल हो जाएगा? नहीं, वो जो था वो तो एडमिनिस्ट्रेशन के अपने टैक्टिक्स होते हैं ना, वो जो दर्दनाक जुलूस होते हैं उनको डिस्पर्स करने के लिए उनके अपने एक तरीका होता है और उनकी अपनी एक पॉलिसी होती है। बता देंगे कि पाकिस्तान को हमने आगे लेकर जाना है, हमें झूठ के पीछे एक इंतशार की सियासत से अपनी नौजवान नस्ल को बचाना है, और ये कन्वेंशन इब्तिदा है उस सफ़र की जिसमें हमने अपने नौजवान नस्ल को वापस पाकिस्तान की तरफ लेकर आना है, जिससे मुतनफ़र किया गया है, PTI की तरफ से उन्हें मुतनफ़र किया गया इस मुल्क के खिलाफ। मैडम क्या देख रहे हैं चतराल में? मैंने जब दौरा किया था 1 हफ्ते पहले, गवर्नर साहब ने मैं जज साहब के साथ हूँ, मुझे चेयरमैन साहब का याद आ रहा है, चेयरमैन साहब मुझे सब नज़र आ रही है। उससे मेरी बात हुई कल परसों। एक तरफ चतराल की जो तरक्यात वो ज़ीरो है, रोड नहीं है, मुश्किलात हो रहे हैं। आपकी हुकूमत ने बड़े बड़े दावे किया था कि हम ये PDM लेकर आएगा, PDM बनाएगा रोड, PDM और भी कतर खुला दिया, उन्हीं को रोड हो गया। सिटी के अंदर, आप खुद भी सिटी में रहता हूँ, आपको तो पता है कि एक लॉलीपॉप को बिठाते हैं, दूसरे लॉलीपॉप आ जाते हैं। क्या करना है आपकी हुकूमत? इस कहेगा शानदू जो मिला था कि PM आ रहे, दूसरा आ रहे, ये आ रहे, वो आ रहे, फिर यूटर्न क्यों लिया? इमरान खान की तरह आप लोग यूटर्न ले रहे हो, तो आपको हुकूमत में कोई काम ऐसे बताओ कि चतराल का आपने क्या काम किया है?
सरकार के लिए क्या किया है 2014 के बाद पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन नवाज शरीफ के क़यादत में जो कुछ सरकार के लिए किया है वो किसी और हुकूमत ने नहीं किया। लवारी चैनल को पाया तकनीक तक पहुँचाया, वहाँ पर गोलेंगोल पावर हाउस बना लिया, 109 मेगावाट बिजली इस वक्त हम सूबे को दे रहे हैं। रोड पे काम जारी था, बदकिस्मती से 2018 में एक तारीख दौर शुरू हो गया और चित्राल के अंदर जो पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन ने काम शुरू किए तो वो रोक दिए गए, वो फंड उठा लिए गए। हत्ता कि ताजिकिस्तान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन के लिए नवाज शरीफ साहब ने चित्राल को मुंतखब किया था, वो फंड रोक दिए गए, वो प्रोजेक्ट ख़त्म कर दिए गए। अब बात करते हैं इस पीडीएम सरकार की, तो 15 महीने मिले थे हमारे शहबाज शरीफ साहब को। 15 महीने में इकनॉमिक रिवाइवल हुआ है पाकिस्तान में, गवादर पोर्ट जो है वो फंक्शन हुआ है। इंशाअल्लाह चित्राल के सड़कों के लिए 5 अरब रुपए जो है मुख्तस करके गए हैं हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब। और नेक्स्ट टाइम इलेक्शन में जब हम लोग जीत के आएंगे और चौथी मरतबा जब हम वज़ीर-ए-आज़म बनाएंगे नवाज शरीफ साहब, आप देखें चित्राल जो है